Hmm. This is the third part of Fourier transform maybe. Example 27. Solve the integral equation 0 to infinity f of x cos sx dx equals to 1 minus s. S is the parameter. S lies between 0 to 1. And this function equals to 0 if s greater than 1. That means 1 to infinity limit. Hence prove that 0 to infinity sin square t divided by t square dt equals to pi by 2. Now Fourier cosine transform of s. Fourier cosine transform of s equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x cos sx dx. This is the our given formula. We already know this. Therefore, Fourier cosine transform equals as f of cs equals to 1 minus s if s lies between 0 and 1, and f of s is this equals to 0 if s greater than 1. By the inversion formula for Fourier cosine transform, we have inversion formula. That means inverse transform. Inverse cosine transform of f x equals to square root over 2 by pi. এটা উল্টে যাবে minus infinity to plus infinity f of c s, মানে এই ফাংশনটা বসবে ইনভার্স হলে এটা হবে, এই ফাংশনটা এবার বসে cos sx dx. Putting the value of f of cs, এই ফাংশনের ভ্যালু তো আমার কাছে এটা পুরোটা আছে, এটা আমরা বসিয়ে দেব এখানে f of cs, এই যে f of cs এর ফাংশনটা আমাদের কাছে আছে। তো f of cs কোসাইন ট্রান্সফর্ম 1 মাইনাস s, 1 মাইনাস s বসছে যখন 0 টু 1 লিমিট, প্লাস এখানে f of cs এর কোসাইন ট্রান্সফর্ম অফ s এর ভ্যালুটা 0 বসাবো when 1 to infinity, 1 to infinity limit, 1 to infinity 0 into cos sx dx. এটা ক্লিয়ার? এই ইন্টিগ্রেশনটা এটা কিভাবে আসছে? জাস্ট আমরা f of cs এর ভ্যালুটা বসাইছি এখানে, একবার 0 to 1 লিমিট দিয়ে বসাইছি f of x, আবার f of s এর ভ্যালু 0 বসিয়ে তার 1 to infinity বসাইছি। ক্লিয়ার? this equals to এটা তো 0 into whole multiply করার 0, this may be 0, and this equals to square root 2 by pi 0 to 1 1 minus s cos s ds. UB formula, UB integration formula of UB, u into b integration of b minus differentiation of u and integration of this also again. That means sin এর integration minus cos এবং s এর কোফিশিয়েন্ট দিয়ে ভাগ করতে হবে, s এর সহগ দিয়ে ভাগ করতে হবে, কিন্তু আমরা এটা s এর সাপেক্ষে করতেছি, তখন x ভেরিয়েবল হিসেবে কাজ করবে। তো এই যে x কোফিশিয়েন্ট অফ s দিয়ে ভাগ করলে x স্কয়ার হচ্ছে স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই 0 মাইনাস cos x ডিভাইড বাই x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার। তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি। Now deduction, since square root over 2 by pi 0 to infinity f of x cos x equal to, this is given integral function where f of x equals to square root a square root 2 by pi f of x f of x equals to এটা আমাদের আগে থেকেই বের করা আছে, this is f of x. Now from 1 and 2, 1 and 2 we have square root over 2 by pi 0 to infinity square root over 2 by pi 1 minus cos x dx. এই যে f of x এর ভ্যালুটা বসাই দিছি আমরা এখানে, ঠিক আছে? f of x এর ভ্যালুটা এখানে যদি বসাই দিই তাহলে আমাদের এই এটা পুরোটা সেম, এটা ইকুয়েশন নাম্বার 3 হিসেবে লেফট। অন পুটিং s equals to 0, আমরা যদি s equals to 0 বসিয়ে দিই 2 by pi, এখানে স্কয়ার রুট ওভার 2 by pi দুইটা স্কয়ার করলে রুট চলে যায়, 2 by pi 0 to infinity 1 minus x divided by x square cos 0 what s equals to 0 বসালে cos 0 1 হয়ে যায় 1, then 1 minus s means 1। আর এটা তো 0 তো আমরা নেব না, কারণ আমাদের s equal to 0 তে এটা কন্ডিশন না, s টা হচ্ছে 1 এর চেয়ে বিগার, তখন 0 হচ্ছে, এই জন্য আমরা শুধু 1 টা নেব s equal to 0 বসিয়ে, কারণ s lies between 0 and 1 বলছে। তাহলে এই ফাংশনটা ইকুয়ালস টু পাই বাই 2 1 minus cos 2x ফর্মুলা করব এখানে, 1 minus cos 2x মানে 2 sin square x, 2 sin square a,
এখানে কাকে বলবো, x ইন্টু x/2 কে a মনে করবো, 1 minus cos 2 into x/2, 1 minus cos 2 into x/2, that means 1 minus cos 2a formula, 1 minus cos 2a means 2 sin square a স্কয়ার। এখানে x equals to 2t যদি ধরি আমি, dx equals to 2dt, তখন এই ইন্টিগ্রেশনটা আমাদের রিকোয়ার্ড ইন্টিগ্রেশনের ইকুয়াল হয়ে যাচ্ছে। একটু দেখো বুঝো কিনা, ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ফুরিয়ার কোসাইন ট্রান্সফর্ম অফ s, এখানে s হচ্ছে প্যারামিটার, বাট ইন্টিগ্রেশনের ফাংশন হবে x এর সাপেক্ষে। আর যখন আমি ইনভার্স ফর্মুলা ইউজ করব, ইনভার্স ফর্মুলা, দেন s will be the variable and কোনটা s ভেরিয়েবল বলছেন? এস ভেরিয়েবল এখানে ইনভার্স ইউজ করলে ইনভার্সে s ভেরিয়েবল হবে। তাহলে স্যার ডিএক্স কিভাবে হলো এখানে ডিএক্স থেকে? এই যে ds, এই যে dx এর জায়গায় ds হয়ে যাবে বলছি না, x টা s হয়ে গেছে বলছি না, এই যে x টা, ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ 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 স্যার বুঝছি। হ্যাঁ, এখানে আগে s ছিল, s এটা কি হয়ে গেছে, x হয়ে গেছে। জি স্যার। হুম, তুমি s এর জায়গায় x বসাই দিলে তখন এটা হয়, আবার x এর জায়গায় s বসাই দিলে তখন এটা হয়। 28 show that Fourier sine transform, this is the Fourier sine transform of x of x equals to dds of Fourier cosine transform of s. B, Fourier cosine transform of x f of x equals to dds Fourier sine transform, হ্যাঁ, Fourier sine transform of s, s means হচ্ছে inverse, remember it, হ্যাঁ inverse আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখছি, and hence Fourier cosine and sine transform of this, এটা আমাকে বের করতে হবে। The Fourier cosine transform of f of x, f of x will be the cosine transform of f of x, cosine transform of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x cos x. This is the normal cosine transform. Cosine transform of f of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x dx sx. Now differentiating, কারণ আমাদের এটা dds আছে আগে, differentiating with respect to s, কারণ dds পেতে হবে আমাকে with respect to x, তাহলে ডিফারেন্সিয়েট করলে dds বসছে জাস্ট, এটাকে স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই বসছে f of x cos sx dx। তাহলে s এর সাপেক্ষে আমরা যখন ডিফারেন্সিয়েশন করব f of x কি হয়ে যাবে, কনস্ট্যান্ট, আর cos এর ডিফারেন্সিয়েশন কি, মাইনাস সাইন, মাইনাস সাইন, তো x এর s এর কোএফিসিয়েন্ট হোয়াট, x না, x দিয়ে মাল্টিপ্লাই, কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই, dds fcs this equals to মাইনাস, এটা কি f of s না, এটা ইনভার্স ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম না, এটা ফুরিয়ার সাইন ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে না, 0 to infinity x f of x sin sx, ফুরিয়ার সাইন ট্রান্সফর্ম অফ minus f of s x dx। Again, in b, in other section, Fourier sine transform f of x equals to f of s, f of x equal to this, differentiating with respect to s, again similarly as দিয়ে আমরা যদি ডিফারেন্সিয়েট করি, সাইন হচ্ছে cos, কোএফিসিয়েন্ট s এর সহগ দিয়ে গুণ, x দিয়ে গুণ, তাহলে this equals to this। Again cosine transform of x f of x equals to dds of this from 3 this, এখন আমরা f of x এর জায়গায় ফাংশনটা বসাইছি, গিভেন ফাংশন x e to the power x, x e to the power x dds, এখানে s এর সাপেক্ষে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব, dds টা f of s sin transform of e to the power x using example, e to the power x এর অঙ্ক একটা আমাদের করা আছে প্রিভিয়াস সেকশনে, সেখান থেকে আমরা সরাসরি ফুরিয়ার সাইন ট্রান্সফর্ম অফ e to the power x equals to, এটা আমাদের বের করা আছে, এটা তোমরা প্রিভিয়াস এক্সাম্পল থেকে দেখে করে ফেলবে। তো স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই s ডিভাইড বাই s স্কয়ার প্লাস s স্কয়ার, এখানে আমরা এটা ইন্টিগ্রেশন করার স্বার্থে আমরা নিচে যেহেতু s স্কয়ার প্লাস s স্কয়ার আছে, আমরা s স্কয়ার প্লাস s স্কয়ার মাইনাস s ইনটু টুয়াইস s লিখব, যাতে প্রিভিয়াস উপরের s টা আমরা ফিরে পাই। স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই আগে নিয়ে আসছি, দিস ইকুয়ালস টু স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই পাই, এখানে এখানে dds করছি, dds মানে কি u বাই b ফর্মুলা না, b স্কয়ার, নিচে b স্কয়ার হবে b ইনটু u এর ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস u ইনটু b এর ডিফারেন্সিয়েশন, u বাই b প্রসেস ফর্মুলা, হ্যাঁ dds ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু s, এইটাকে u ডিভাইড বাই b ফাংশন, এটা যেহেতু
রেশনাল ফাংশন, সেটাকে আমরা ইউ বাই বি প্রসেসে করতে হবে। স্কয়ার রুট ওভার 2/π আমাদের ক্যালকুলেশন করে এটা আসে। নাও ফ্রম ডি সাইন ট্রান্সফর্ম অফ এক্স এফ অফ এক্স ইকুয়ালস টু মাইনাস ডি ডিএস কোসাইন ট্রান্সফর্ম করলে এটা আমাদের ফ্রম 2 থেকে আমরা ইভালুয়েট করেছি। নাও সাইন ট্রান্সফর্ম অফ এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স, এক্স ই টু দি পাওয়ার এক্স হচ্ছে ফাংশনের, এফ অফ এক্স এর ভ্যালুটা হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার এক্স, এক্স তো আছেই, ইকুয়ালস টু মাইনাস ডি ডিএস এফ কোসাইন ট্রান্সফর্ম অফ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স, এটা আমাদের বের করা আছে স্কয়ার রুট ওভার 2/π ডিভাইড বাই স্কয়ার প্লাস এস স্কয়ার। এখন ডিডিএস যদি আমি করি, ডিফারেন্সিয়েশন করি, এটাকে 1/x এর ফর্মুলা মাইনাস 1/x স্কয়ার, মাইনাস মাইনাস চলে যায়, আবার এস এর হবে টুয়াইস এস একটা আসছে, এটা তো অ্যাকচুয়াল এক্স না, সেজন্য এস স্কয়ার প্লাস এস স্কয়ারকে আবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে, ফ্রম দিস টুয়াইস এস আসবে এখান থেকে, কারণ এস স্কয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন টুয়াইস এস, এস স্কয়ারের ডিফারেন্সিয়েশন 0 উইথ রেসপেক্ট টু এস, এটাই রেজাল্ট আসে। একটু বোঝার চেষ্টা করো। Okay, in similar case, example 29, if cosine transform of এটা inverse cosine transform of s equals to half tan inverse 2 by s square, then find f of x. Tan inverse 2 by s square equals to tan inverse 2 divided by we can write this s square as s square minus 1 plus 1. This s square minus 1 plus 1 can be written as a plus b into a minus b, s plus 1 s minus 1, and in numerator s plus 1 minus s minus 1. After calculation we get these two, and in denominator we get this. Then tan inverse a minus b 1 plus ab, tan inverse a minus b divided by 1 plus ab means what? tan inverse a minus tan inverse b. এই ফর্মুলাটা মনে আছে কিনা? আমরা যদি s এখানে s plus 1 s minus 1 দিয়ে ডিভিশন করি, হ্যাঁ, tan inverse 1 divided by এটাকে s plus 1 and s minus 1 দিয়ে ডিভাইড করো, আমরা কি পাচ্ছি? 1 by s minus 1, আর এটাকে s plus 1 s minus 1 দিয়ে ডিভাইড করো, 1 by s plus 1, এখানে 1 divided by s plus 1, 1 divided by s minus 1, তো এটাকে আমরা কিভাবে করব? s plus 1 s minus 1 দিয়ে ভাগ করলে only 1 হয়, ঠিক আছে? tan inverse 1 by s minus 1 minus tan inverse a minus tan inverse b আর কি, simple formula. Now the inversion Fourier cosine transform f of x equals to square root over 2/π 0 to infinity f of s হবে এখানে cos sx dx. Putting the value of f of s in equation, is a given value f of s in equation, this we get f of x equals to square root over 2/π 0 to infinity, a given limit half tan inverse 2 by s square cos sx dx, square root over 1 by root twice pi 0 to infinity, and half tan inverse 2 by s square, only tan inverse 2 by s square means this, এটা জাস্ট আমরা বসায় দিলাম। তো এই 2 এর সাথে এই 2 ক্যালকুলেশন করার পরে 1 by root square root over 1 by twice pi আসে, তো tan inverse this minus tan inverse this cos sx, এখন cosটা মাল্টিপ্লাই করে দিলে দুইটা আলাদা আলাদা ইন্টিগ্রেশন হচ্ছে, প্রথমটাকে i1 সে i1, সেকেন্ডটাকে আমরা i2 হিসেবে ইকুয়ালস টু i লিখলাম, কারণ ফার্স্ট দুইটা ইন্টিগ্রেশন এখানে আলাদা আলাদা ভাবে আমাকে বের করতে হচ্ছে, দুটোটাই আলাদা আলাদা ইন্টিগ্রেশন। ফার্স্ট i1 ইকুয়ালস টু স্কয়ার রুট ওভার 1 বাই টুয়াইস পাই tan ইনভার্স 1 বাই s মাইনাস 1 sin sx ডিভাইড বাই x, এটা কিভাবে আসছে? uv প্রসেস, u ইনটু b, তো u ইনটু b এর ইন্টিগ্রেশন, cos এর ইন্টিগ্রেশন হোয়াট? মাইনাস সাইন, cos এর ইন্টিগ্রেশন অনলি সাইন, ঠিক আছে? অনলি সাইন, দেন উইথ দ্য ডিভাইডিং উইথ দ্য কোএফিসিয়েন্ট অফ s, s এর সহগ কি? x দিয়ে ভাগ করছে, তো 0 টু ইনফিনিটি লিমিটটা বসাই দিছে, মাইনাস 0 টু ইনফিনিটি, এ tan ইনভার্স 1 বাই s মাইনাস 1 এর ফর্মুলাটা কি? মাইনাস 1 বাই 1 ডিভাইড বাই 1 প্লাস x স্কয়ার ফর্মুলা, tan ইনভার্স x এর ফর্মুলা কি? 1 ডিভাইড বাই 1 প্লাস x স্কয়ার, x এর আবার হবে না, x মানে কি 1 ডিভাইড বাই s মাইনাস 1,
তো 1/x হবে, মনে মনে 1/x হলে -1/x স্কয়ার হয়। 1/x এর ফর্মুলা কি -1/x স্কয়ার, s এর কোএফিসিয়েন্ট 1 বলে আর কিছু করতে হচ্ছে না। তো এগেইন এটার আবার ইন্টিগ্রেশন হবে না, এটার আবার এগেইন ইন্টিগ্রেশন হবে কিনা? তো সাইনের ইন্টিগ্রেশন কি হবে? cos, সাইনের ইন্টিগ্রেশন কি হবে? সাইনের ইন্টিগ্রেশন cos হবে না এখানে? cos হবে স্যার। হ্যাঁ cos, x এর কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে ডিভিশন, তার মানে x স্কয়ার আসবে এখানে, এখানে x স্কয়ার আসবে। therefore i1 equals to এই যে দেখো এটা কিন্তু একটা ইভেন ফাংশন, হ্যাঁ ইভেন ফাংশন বলে এটা 0 টু ইনফিনিটি, আমরা এখানে বসাইলে, আমরা ইনফিনিটি বসাইলে কিন্তু tan ইনভার্স ইনফিনিটি 5/2 হয়, বা সাইনের ক্ষেত্রে 0, আবার x এও 1/ইনফিনিটি হয়, x এ ইনফিনিটি বসাইলে 1/ইনফিনিটি, 1/ইনফিনিটি মানে সব 0, আবার 0 বসাইলেও সাইন 0 তে 0 হয়, তো সব 0 হয়ে গেছে, অনলি 0 হয়ে গেছে, প্লাস 1/x, x টাকে কনস্ট্যান্ট হিসেবে স্কয়ার রুট 1/2 পাই sin sx, এখানে আমরা ক্যালকুলেশন করার পরে s - 1 হোল স্কয়ার প্লাস 1 পাচ্ছি। এটা যেহেতু cos ছিল, cos না এটা, এটা cos হবে কিনা? এটা cos হবে, এখানে cos হবে, কিন্তু এটা cos sx ডিভাইড বাই s - 1 হোল স্কয়ার প্লাস 1। সিমিলারলি আমরা i2 থেকে আমরা u ডিভাইড uv প্রসেসে আমরা কি পাবো, এখানে tan ইনভার্স 1/s, এটা s প্লাস 1 আছে জাস্ট, আমরা এখানে কি পাবো cos sx, আর এখানে s - 1 এর জায়গায় কি পাবো s plus 1 পাবো, বাকি সব ঠিক আছে একই রকম। Now putting the value of i1 and i2 in equation 1 is equation মানে i সমান, তখন টোটাল ইন্টিগ্রেশনটা বের হয়ে যাবে, i হচ্ছে টোটাল ইন্টিগ্রেশন, i1 minus i2, i1 minus i2 বসছে, এখানে সাইন হবে না cos হবে, কিন্তু খেয়াল রাখবে। তো এই ভ্যালুটা আমাদের ফর্মুলা 3 অন পেজ 5 এর মধ্যে আছে, ফর্মুলা 3 নাম্বার ফর্মুলা, sin sx ডিভাইড বাই s - 1 হোল স্কয়ার প্লাস 1 এর ক্ষেত্রে আমাদের ইন্টিগ্রেশন হবে এটা, এটা পেজ নাম্বার কত 5 এ। স্যার আপনি আমাকে কোন একটা পিডিএফ করতে বলছিলেন স্যার, ওই যে পেজ ভেঙে। না না করতে হবে না, এটা আমি ইয়াতে দিয়ে দিছি, গ্রুপে দিয়ে দিছি, আচ্ছা স্যার। গ্রুপে তোমাদের এই লেকচার শিট গুলো সবগুলো ওখানে আছে, আবার আমি তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে দিয়ে দিছি, একটু ক্যালকুলেশন করে দেখবে এটা সাইন হয় কিনা কস হয়। আচ্ছা স্যার। হ্যাঁ এটা আমার মনে হয় কস হবে না, এটা সাইনই হবে, কারণ আমাদের ইন্টিগ্রেশন তো আছে, ইন্টিগ্রেশন তো করা শেষ হয় নাই, ইউ ইনটু বি এর ইন্টিগ্রেশন করছি, মাইনাস ইউ এর ডিফারেন্সিয়েশন বি এর ইন্টিগ্রেশন, এই যে বি মানে ইন্টিগ্রেশন মানে এটাই হবে, সুদা সুদা এটাই, ঠিক আছে, তার মানে ইন্টিগ্রেশনটা আমরা শেষ হয় না বলে সাইনই থাকবে, আমি আসলে কস মনে করতেছি, এটা কস হবে না, ঠিক আছে, কারণ এখানে ইউ ইনটু বি এর ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ইউ এর ডিফারেন্সিয়েশন বি এর ইন্টিগ্রেশন বসাইছি, এটা তো আবার ইন্টিগ্রেশন হয় নাই, কারণ আমাদের ইন্টিগ্রেশন লিমিটটা আছেই, এই জন্য সাইনই থাকবে, ঠিক আছে। হ্যালো, এই ফর্মুলা গুলো বসাবে, সি ফর্মুলা 3 অন পেজ 5, পেজ 5 এর মধ্যে আমরা ফর্মুলা 3 টা একটু, এই যে ফর্মুলা 3 sin mx divided by x minus b whole square plus a square dx equals to what, pi divided by a e to the power minus m sin bm when m greater than 0, এই ফর্মুলা 3 এর কথা বলা হচ্ছে, ক্লিয়ার। হ্যালো, জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি এটা স্যার। পাশে লিখে দেবে, এটা পাশে লিখে দেবে, কোন ফর্মুলা ইউজ হচ্ছে এটা পাশে লিখে দেবে। হ্যাঁ, similarly by the finding the Fourier transform of this, show that the transform of this is this, আমাকে প্রথমে আগে এটা this we have to find out the Fourier transform of f of x, f of x এর Fourier transform বের করে তারপরে আমাকে বের করতে হবে কিসের, Fourier sin transformটা বের করতে হবে। ওকে,
now Fourier cosine transform of f of x equals to square root over 2 by pi 0 to infinity f of x cos s x dx cosine transform, ঠিক আছে, cosine transformটা আমরা নিচ্ছি। now putting the value of f of x in equation 1, f of x এর ভ্যালুটা বসাই দিলাম e to the power minus a square x square, আর cos এরটা নিলে আমরা কি করব, e to the power I s x e to the power minus a square x square f of x এর f of x এর রিপ্লেস আমরা এটা বসাইছি জাস্ট, আর এখানে cos এর রিপ্লেস আমরা কি বসাবো, e to the power is, হ্যাঁ রিয়েল পার্টটা না, এটা রিয়েল পার্ট না, আমরা ইমাজিনারি পার্ট নেব না, রিয়েল পার্টটাই নেব, কারণ cos sx কে আমরা রিয়েল পার্টটা নিছি, e to the power ix dx equals to square root over 2 by pi minus infinity to infinity e to the power minus a square x square, এর উপর পাওয়ার কি হচ্ছে e to the power minus a square x square plus isx plus s square divided by 4 square again minus s square divided by 4 square টা নিয়ে নিলাম, কারণ এটা ক্যান্সেল হয়, এটা নিচে যায় মাইনাস বি হোল স্কয়ার সূত্র তৈরি করার জন্য, ঠিক আছে, x মানে a আর বাকিটা b, তো x মানে a আর is ডিভাইড বাই টুয়াইস a মানে হচ্ছে b, তাই a স্কয়ার মাইনাস 2ab প্লাস b স্কয়ার ফর্মুলা হয়ে গেল আমাদের e টু দি পাওয়ার, এটা আছে e টু দি পাওয়ার এই কনস্ট্যান্টটাকে আমরা যেহেতু x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করব, আমাদের x ছাড়া বাকিগুলো কনস্ট্যান্ট, এখানে কনস্ট্যান্ট হিসেবে বসে আছে স্কয়ার রুট ওভার 2 বাই 5 মাইনাস ইনফিনিটি, এই যে আমরা x মাইনাস is ডিভাইড বাই টুয়াইস a কে t দিয়ে সাবস্টিটিউট করব, মানে is গ্রেটার দ্যান 0 এর কন্ডিশন আছে, a 0 হলে তো ইনফিনিটি হয়ে যাবে, তো 1 বাই সামথিং বাই ইনফিনিটি মানে তো আমরা তো জানি 0 হয়ে যায়, সেই জন্য a গ্রেটার দ্যান 0, সো দ্যাট a dx ইকুয়ালস টু dt, বা ডিফারেন্সিয়েশন করলে dx ইকুয়ালস টু dt বাই a পাচ্ছি, since 0 to infinity e to the power minus t square equal to, আমরা তো এই ইন্টিগ্রেশনটা তো আমাদের জানাই আছে, হ্যাঁ এটা একদম ফর্মুলা ফর্মুলা এক নাম্বার মনে হয় তিনটা ফর্মুলার মধ্যে, তো e to the power minus t square dt e to the power minus 0 to infinity e to the power minus infinity minus t square dt equals to square root 5 by 2, আমরা root 5 by 2 টা বসাই দিলাম। next a equals to 1 by root 2, পুটিং আমরা যদি a equals to 1 by root 2 বসাই, তাহলে আমাদের f of e to the power minus x square by 2 পাচ্ছি, যেটা আমাদেরকে বের করতে হবে, thus this is self reciprocal minus x square by 2, মানে আমরা x এর রিপ্লেসে s ও বসাইতে পারি, তার মানে s আর x এর মধ্যে একটা রেসিপ্রোকাল আছে, বিপরীত পারা যাবে। তো দেখো এখানে একটা কমপ্লেক্স একটা ক্যালকুলেশন আছে, find the Fourier transform of this, এই টাইপের অঙ্ক আমরা করছি, show that the Fourier transform of this is this, show that এই টাইপের অঙ্ক আমরা মোটামুটি করছি, তো এই জন্য এখান থেকে বেশ কয়েকটা করবে যেগুলো মিল আছে আর কি তোমাদের এক্সাম্পলের সাথে, জাস্ট ফাংশনটা একটু পারা যাবে স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো, যেগুলা এক্সাম্পলের সাথে হুবহু মিল আছে, যেমন এরকম একটা এক্সাম্পল আছে, ঠিক আছে, একদম একদম প্রায় মিল আছে, ওইরকম এক্সাম্পল গুলো করে ফেলবে, এটাও কিন্তু মিল আছে, ঠিক আছে, যেগুলো মিল আছে একটু করে ফেলবে, এগুলো বসায় রাখবে না। মডুলেশন থিওরেম এটা আমাদের ইম্পর্টেন্ট, এর আগে কিন্তু আমরা ফুরিয়ার ট্রান্সফর্মের কিন্তু প্রপার্টিজ পড়ছি, একটা হচ্ছে লিনিয়ারিটি প্রপার্টি, এটা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট প্রুফ সহ, চেঞ্জ অফ স্কেল অফ প্রপার্টি, এটা হচ্ছে শিফটিং প্রপার্টি খুব ইম্পর্টেন্ট, তিনটা একটু ভালো করে দেখবে। নেক্সট মডুলেশন থিওরেম, if f of s is the complex Fourier transform of f(x), then f of x cos x equals to half f of s plus a capital F s minus a, মানে এই কন্ডিশনটাকে বলা হচ্ছে মডুলেশন থিওরেম। Now we know that Fourier transform of f of x equals to 1 by square root over twice pi minus infinity to plus infinity to the power isx f of x dx, এটা হচ্ছে
ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ এফ অফ এক্স, রিমেম্বার ইট। এখন এস এর রিপ্লেসে আমি যদি এই ফাংশনটাকে সাবস্টিটিউট করি এফ অফ এক্স কস এক্স, যদি আমি সাবস্টিটিউট করি জাস্ট এক্স এর রিপ্লেসে কি হবে, এক্স এর রিপ্লেসে এটা পুরোটা রিপ্লেস হচ্ছে আই ই টু দি পাওয়ার আই এস এক্স এফ অফ এক্স কস এক্স বসছে, এফ অফ এক্স এর রিপ্লেসে দেখো এফ অফ এক্স কস এক্স বসছে। ই টু দি পাওয়ার আই এস cos x means what, ই টু দি পাওয়ার আই এক্স প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এক্স ডিভাইড বাই 2। এটা কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে আমরা জানি, হ্যাঁ, cos x equals to this formula, কমপ্লেক্স নাম্বার থেকে 1 by 2 square 1 divided by square root over twice pi minus infinity to plus infinity e to the power i s x f of x e to the power i x দিয়ে একটা আর e to the minus i x দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছে, আলাদা আলাদা দুইটা ইন্টিগ্রেশন পাচ্ছি। একটু খেয়াল করে দেখো হাফ তো আছেই আমাদের 1 by root twice pi আছে minus infinity plus infinity, এই e to the power i s x আর e to the power i x ইকুয়াল এক পাশে করলে s plus a হচ্ছে, আর এখানে এক পাশে করলে s minus a হচ্ছে। তো এই s plus a টাকে আমরা f of s plus a লিখতে পারি, আর এটা s minus a টাকে f of s minus a লিখতে পারি, ঠিক আছে। ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ s minus a হাফ সারা বাকিটা ফর্মুলা হিসেবে কাজ করে, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ s minus a, আর এটা হচ্ছে ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ s plus a, এইজন্য f of s plus a আর এটা f of s minus a, হাফটা কমন নিয়ে নিলে আমাদের থিওরেমটা প্রুফ হয়ে গেছে। ক্লিয়ার, ইজি কিন্তু। Now another property, if f of x equals to f of s, then n times derivative এর একটা রিলেশনশিপ আমাকে প্রুফ করতে হবে। f of x to the power n, f of x equals to minus 1 to the minus I to the power n dn divided by dsn f of s, এটা ইম্পর্টেন্ট একটা প্রপার্টিস। Now we know Fourier transform of f of x equals to this complex form, differentiating 1 with respect to s on both sides n times যখন আমরা ডিফারেন্সিয়েট করব dn dsn হবে f of s 1 by root twice by এটা কনস্ট্যান্ট মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি, এখানে আমরা f of x এর ই টু দি পাওয়ার is ই টু দি পাওয়ার, যেহেতু s এর সাপেক্ষে আমরা ইন্টিগ্রেশন করব তো f of x কনস্ট্যান্ট হবে, ই টু দি পাওয়ার ই টু দি পাওয়ার x এর ফর্মুলা কি, ই টু দি পাওয়ার x না, x এর সহগ কি, s এর সহগ কি ix এর n টাইমস হবে কনস্ট্যান্ট, ix টা দিয়ে ভাগ হবে, কারণ ই টু দি পাওয়ার x এর ফর্মুলা ই টু দি পাওয়ার x, তো x এর সহগ দিয়ে কি হয়, গুণ হয় না ডিফারেন্সিয়েশনে। এখানে s এর সাপেক্ষে করতেছি, s the coefficient of s what ix, তো n টাইমস ix আসবে যদি n টাইমস ডেরিভেটিভ হয়, ix how many n times multiplied, the ix whole to the power n e to the power isx f of x equals to I to the power n 1 by root twice pi minus infinity to plus infinity x to the power n e to the power isx f of x dx, I to the power n this whole x to the power n f of x এর ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম, f of x to the power n f of x equals to, এখানে আমরা এটাকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে যাই এটার সাথে, হ্যাঁ, তখন মাইনাস i to the power n এটা বসবে, ইজি কিন্তু। এটা 1 ডিভাইড বাই i to the power n এর ফর্মুলা হচ্ছে এটা -1 to the power n, কারণ i equals to 1 ডিভাইড বাই -1 ডিভাইড বাই i, সেজন্য এভাবে আসছে। নেক্সট আরেকটা রিলেশন, ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম অফ ddx of f of x equals to f of s, then f of x tends to 0 as x tends to plus infinity to minus infinity, f dash x, Fourier transform of f of dash x equals to just Fourier transform of f dash x মানে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ অফ x, জাস্ট ফাংশনটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, f of x এর জায়গায় এটা বসছে, the Fourier transform এর ফর্মুলা, এইটা মানে তো আমরা জানি ডিফারেন্সিয়েশন অফ f of x 1 by root twice pi e to the power is f of x কে আমরা ub প্রসেস করলে u into এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে f of x বসবে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি মাইনাস এটার ডিফারেন্সিয়েশন করলে is দিয়ে কি হবে
মাল্টিপ্লিকেশন হবে, কারণ এক্স এর সাপেক্ষে আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি। এক্স এর সাপেক্ষে করলে এক্স এর সহগ দিয়ে গুণ হয়, e টু দি পাওয়ার is x f of x। এখন এটা তো জিরো হয়, মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি যখন আমরা বসাবো ভ্যালু, এটা জিরো আসবে। আর এটার ক্ষেত্রে এক্স এর জায়গায় যখন আমরা মাইনাস ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি ফাংশনটা বসে আছে, দিস ইকুয়ালস টু মাইনাস is, এটাও কিন্তু কি f of s এর ফর্মুলা, এটা f of s এর ফর্মুলা ইন্টিগ্রেশন। তাহলে রেজাল্টটা আমাদের প্রুফ হয়ে গেল। সিমিলার কেসে তোমরা 8 নাম্বারটা একটু দেখবে। তাহলে প্রপার্টিজ আমরা কি কি দেখলাম এখানে, টোটাল 7টা প্রপার্টিজ। এ পর্যন্ত প্রুফ কিন্তু হয়ে গেছে, এটারও প্রুফ করছি আমরা। 6 নাম্বার ও 7 নাম্বার এগুলো সবগুলো কিন্তু প্রুফ একই রকম, 5 6 7 এর প্রুফ। জাস্ট দেখো f of x এর জায়গায় এটা বসবে, এগুলো প্রুফ করতেছে। এই প্রুফটা আমরা করছি কিছুক্ষণ আগে। পারা যাবে?